اور ناظرین، کراچی والوں کے لیے چین سے جدید الیکٹرک بسیں لانے کی تیاریاں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی چینی بس مینوفیکچرر سے ملاقات ہوئی۔ کراچی میں الیکٹرک بسیں بنانے کا پلانٹ لگانے کی دعوت۔ زمین کی فراہمی، ٹیکس میں رعایت سمیت ہر سہولت دینے کی یقین دہانی کروائی۔ شرجیل انعام میمن بولے، گرین انرجی اور الیکٹرک موبلٹی کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ماحول دوست جدید ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی میں ای وی بسوں کا مستقبل روشن۔ سندھ حکومت نے جدید ٹرانسپورٹ کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ چینی کمپنی کو سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ سندھ حکومت کے اعلیٰ سطحی وفد نے بیجنگ میں ای وی بس بنانے والی چینی کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور وزیر منصوبہ بندی ناصر حسین شاہ نے کمپنی کو کراچی میں ای وی بسیں تیار کرنے کے لیے پلانٹ قائم کرنے کی دعوت دے دی۔ کہا، مینوفیکچررز کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ شرجیل انعام میمن بولے کہ سندھ حکومت گرین انرجی اور الیکٹرک موبلٹی کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت، زمین کی فراہمی اور ریگولیٹری منظوری کے عمل کو آسان بنانے کی پیشکش کی گئی۔ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے ساتھ ساتھ کاربن کے اخراجات میں کمی لانے کے لیے بھی پرعزم۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق چینی کمپنی کے نمائندوں نے دعوت کا خیر مقدم کیا اور کراچی میں سرمایہ کاری کے حوالے سے دلچسپی ظاہر کی۔ کمپنی کے حکام کا کہنا تھا کہ جلد ہی فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے گی تاکہ منصوبے کی معاشی اور تکنیکی حیثیت کا جائزہ لیا جا سکے، اور چینی وفد بھی جلد کراچی کا دورہ کرے گا۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ یوم یکجہتی کشمیر پر بلدیہ عثمہ کراچی نے بھی ریلی نکالی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ کشمیری عوام اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں، کشمیر ہمارے وجود کا حصہ ہے اور رہے گا۔ رپورٹ کریں گے شعیب مختار۔ اندھیرے چھٹیں گے، آزادی کا سورج چمکے گا۔ بلدیہ عظمی کراچی نے کشمیر یکجہتی ریلی نکالی۔ کشمیریوں کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ کراچی کی جانب سے کشمیر یکجہتی ریلی کا انعقاد مرکزی عمارت میں کیا گیا، جس میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور بلدیہ عظمی کراچی کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر مرتضی وہاب نے بھارتی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ بولے، پاکستانی قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بلدیہ عظمی کراچی کی سیاسی قیادت اور بلدیہ عظمی کراچی کے جو افسران ہیں، اہلکار ہیں، وہ سب کے سب کشمیری عوام کے ساتھ برابر کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کا نعرہ تھا اور نعرہ ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک نعرہ رہے گا جب تک کشمیر کو اس کا حق خود ارادیت نہیں ملتا، اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ریلی میں شرکا کی جانب سے کشمیریوں کے حق میں خوب نعرے بازی کی گئی۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ اور یوم یکجہتی کشمیر پر پیپل سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ یکجہتی کشمیر ریلی میں کشمیر سے آئے حریت رہنما سید یوسف وسیم کی بھی شرکت۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ مہمان خصوصی تھے۔ کیا تفصیلات جانیں گے اسامہ ملک کی اس رپورٹ میں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک ریلی۔ مختلف اسکولوں کے طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت، ہاتھوں میں پلے کارڈز اور کشمیر کے پرچم بھی تھامے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ، کمشنر کراچی سید حسن نقوی، ڈی سی سینٹرل طاہا سلیم اور دیگر نے ریلی میں شرکت کی۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ بولے، ہم کشمیر کو وادی سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں، ہمارے درد اور کشمیریوں کے درد ایک جیسے ہیں۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ جب یہ کشمیر 1846 میں مہاراجہ گلاب سنگھ کو 45 لاکھ روپے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے فروخت کیا، کشمیریوں کی مرضی کے بغیر۔ کشمیریوں سے ظلم کی داستان 47 سے شروع نہیں ہوتی ہے، یہ 1846 سے شروع ہوتی ہے، جب 97% وہاں پہ مسلمان آباد تھے، ان کی مرضی کے بغیر اس کا سودا کیا گیا۔ حریت رہنما سید یوسف نسیم کا کہنا تھا کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، بھارت نے جنت نظیر وادی کو 10 لاکھ فوج سے جیل میں تبدیل کر دیا۔ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کا رشتہ پاکستان کے ساتھ کلمے کی بنیاد پہ ہے، اسلام کی بنیاد پہ ہے، اور قائد اعظم کے فرمان کے بنیاد پر ہے
कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। यही वजह है कि 1.5 करोड़ कश्मीरियों ने हिंदुस्तान की तरफ से दिए गए तमाम मराहत पर लानत भेजी। हाथों में प्ले कार्ड्स और कश्मीर के परचम थामे तलबा का कहना था कि बस अब जुल्म को खत्म होना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग कश्मीर के हवाले से हैं, उसको आज़ाद करवा कर ही जाएंगे। आने वाले सालों में हम लोग इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद ही करवा कर जाएंगे। हम लोग यहाँ पर कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए आए हुए, हम लोग इस मर्तबा कश्मीर को आज़ाद करके रहेंगे। आज हम कश्मीर के लिए आए हैं, हमारा कश्मीर बहुत सालों से बहुत मुश्किल में है, आज हम उनको आज़ाद करा के ही छोड़ेंगे। शुक्रिया। तलबा ने रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर को आज़ाद करो के नारे लगाकर यकजहती का इजहार किया। कैमरामैन हारिस सिद्दीकी के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। कश्मीर को आज़ाद करो, कश्मीर को आज़ाद करो, आज़ाद करो। मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। जमात इस्लामी की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जेल चौरंगी ता नुमाइश चौरंगी निकाली गई। रैली में कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लियाकत बलूच और मनम जफर ने कश्मीर का मसला UN की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुमताज शिकरी। शहीदों की अज़ा हूँ मैं, मुजाहिद की हूँ शमशीर, मैं डरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। मुल्क भर की तरह कराची में जमात इस्लामी हम आवाज़ हो गई। जेल चौरंगी तक नुमाइश चौरंगी रैली निकाली गई। शुरकाने कश्मीर के हक में नारे लगाए। से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हमारा ईमान और यकीन की कश्मीर कश्मीरियों और फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक और इसराइल यूरोप का नाजायज़ बच्चा है। हमारा ईमान और यकीन है कि कश्मीर कश्मीरियों का है, फलस्तीन फलस्तीनियों का है। कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने बड़ी वाज़े दो टोक और दायमी हिकमत अमली का ऐलान किया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसराइल यूरोप का आरामी बच्चा है। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने अपने खिताब में कहा, आज कराची के शहरी 5 फरवरी की मुनासबत से जमा है और इजहार कर रहे हैं कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। मुतालबा करते हैं कि भारतीय तसल्लुत और मुसलमानों की नस्लकशी खत्म होना चाहिए। मेरी ख़वातीन बहनों, माँ बहनों, नौजवानों, आज आप लोग यहाँ 5 फरवरी की मुनासबत से जमा हुए हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, हम पुरअज़्म है कि कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। रैली में शुरकाने कश्मीर का परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मुमताज शिकरी, सिटी 21। अब आपको बताएं, ओमान जाने वाले कंसाइनमेंट में सीलिंग फैन की आड़ में बड़ी तादाद में असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कलेक्टोरेट कस्टम एक्सपोर्ट पोर्ट कासिम ने फैन की खेप में छुपाए गए 30 बोर और 9mm के 1464 पिस्तौल बरामद किए। जबकि मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। और नाजरीन, सिंध असेंबली ने अपने पहले पार्लिमानी साल के दौरान कानून साजी के 100 दिन मुकम्मल कर लिए। अरकान असेंबली ने कौन कौन सी कानून साजी में हिस्सा लिया, जानते हैं आज इस जमाने के इस रिपोर्ट में। असेंबली ने पहला संगे मील उबूर कर लिया। पहले पार्लिमानी साल के दौरान कार्रवाई के 100 दिन मुकम्मल। सिंध असेंबली ने गुज़श्ता रोज 1 माह के तवील सेशन के दौरान पार्लिमानी साल के 100 दिन मुकम्मल किए, जिस पर मेंबरान को मुबारकबाद पेश की गई। 100 दिन जो है वो आपके कंप्लीट हो गए, तो आप सबको मुबारक हो। और जिस तरह भी आप लोगों ने मेहनत की है, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं वहाँ से, यहाँ से हमारी लेडीज भी। सिंध असेंबली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर 3 अरकान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हलफ नहीं लिया। उनमें जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, GDA के राशिद हुसैन शाह और गुलाम दस्तगीर राजड़ शामिल हैं। सिंध असेंबली ने पार्लिमानी साल के आखिरी सेशन में अहम कानून साजी की है, जिसमें ज़रई आमदनी टैक्स का नफाज, वाइस चांसलर्स की तकर्री का एक्ट, मंशियात फरोशी पर सख्त सजाओं का कानून और मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट सरे फहरस्त हैं। और ये कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाओ। ये तो वैसे क्लैरिफिकेशन तो आ गई है, खुद एडमिट भी कर लिया है। ये जिस जमात को पता नहीं है
कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स था, ये जो उनके इधर बात कर रहे हैं उनको ये पता नहीं कि हमारा मौक़िफ़ था लगाओ। उस मौक़िफ़ को सिंध की, इस पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या पता होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सर, स्टार्ट विद द सेम थिंग, टैक्स था, टैक्स दे रहे थे। हाँ, जहाँ जैसे दूसरी जगहों पे FBR फेल होता है, हमारा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेल हो रहा था कलेक्ट। असेंबली के पार्लियामानी कमेटियों ने पावर कंपनियों के सरबराहों समेत अहम शख्सियात को असेंबली में तलब किया। सिंध असेंबली के पार्लियामानी साल के दौरान तमाम जमातों के अरकान असेंबली ने अवामी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। मुतल्लिका वज़रा ने उनके मसाइल पर नोटिस भी लिया। सिंध असेंबली में हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन ने भी भरपूर किरदार अदा किया। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। ट्रेन का सफर करने वालों के लिए बुरी खबर, किराए में 5% इजाफा। नए किराए का इतलाक आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। मुसाफिर कहते हैं ट्रेन का सफर मुश्किल तर होता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अक्सर शाहिद। मुसाफिरों पर महंगे टिकटों का बम गिरा दिया। इकोनॉमी क्लास, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस क्लास, एसी स्लीपर क्लास के किराए में इजाफा। कम से कम किराया 150 रुपए और ज्यादा से ज्यादा किराया 700 रुपए बढ़। मुसाफिर कहते हैं महंगाई के दौर में रेल का सफर भी मुश्किल हो गया। अब वापसी के टिकट के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। 3-3 हज़ार के 3 टिकट लिए थे, 2 बच्चों के हैं और 2 बड़ों के हैं। अब पहले तो 2800 का दिया था, जब मैंने चेंज करवाया 2 दिन बाद तो फिर 3000 का एक टिकट आया। अब इतनी महंगाई करेंगे तो फिर बंदा आवाम क्या करेगी, फिर ट्रेनों में नहीं जाएगी, फिर किस में जाएगी। देखो पहले ही आपको मालूम है कितना महंगा काम है, तो 5% और बढ़ा दिया तो समझो आप कैसे भाई परेशान हैं, पागल हो गए दुनिया महंगाई पे। नहीं कहाँ इंतजाम, देखो है कोई, उधर टिकट के लिए गए हैं, उधर आदमी नहीं है, खिड़की बंद है। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगे टिकटों के बावजूद सहूलियात का फुकदान है। बैठने के लिए साफ सुथरी सीटें हैं और ना ही ट्रेन में कोई चार्जिंग प्लग होता है। किरायों में इजाफे पर मुसाफिर बरस पड़े। कहते हैं इतना महंगा टिकट होता जा रहा है जितने इंतजामात मुकम्मल नहीं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर में फल फरोशों की मुनाफाखोरी उरूज पर है। सरकारी और बाजारी नरखों में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। शहरी कहते हैं अब बच्चों को महीने में एक ही मरतबा फल खिला सकते हैं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। बच्चों की मुनाफाखोरी के आगे शहरी बेबस। मनमाने दामों पर खरीदारी मुश्किल हो गई। शहरी मनमाने दामों फल खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं 2 वक्त तो क्या, अब महीने में एक मरतबा बच्चों को फल खिलाना मुश्किल हो गया है। प्राइस कंट्रोल के इदारों की कार्रवाइयाँ बेअसर होती हैं। कार्रवाइयों के चंद घंटों बाद ही मनमानी कीमतें मुकर्रर हो जाती हैं। नहीं खिला सकते, मगर मजबूरी है, कभी कभी लेना पड़ता है। मगर वो भी क्या करें, सब्जी वाले फ्रूट वाले भी महंगाई इतनी है, वो भी अगर पेट अपना पालेंगे, महंगाई तो बहुत है। जहाँ ये 100 रुपये किलो पहले होता था, अभी 200 रुपये किलो है अमरूद। मगर मैं कभी कभी आदमी क्या करें, दिल करता है कि बच्चों को भी थोड़ा करें, मगर महंगाई बहुत है। फल फरोश महंगाई का मलबा सब्जी मंडी के ताजरों पर डालने लगे, जिनका कहना है कि सब्जी मंडी से ही फल महंगा मिलता है। हम तो चंद रुपए मुनाफा रखकर फल बेचते हैं। मंडी भी भाईजान फ्रूट महंगा मिलता है, अब हम क्या करें। हम तो 50-100 रुपये वाले कमाने वाले हैं, किलो में 20-30 नहीं मिलेंगे तो बेकार है हमारे लिए कमाना भाईजान। पर बच्चों को पेट पालना होता है भाईजान, ऐसे क्या करें। इतनी महंगाई है, ग्राहक भी हमारे से शिकायत करते हैं कि महंगा क्यों आ रहा है। जब पीछे वाले महंगा दे रहे हम भी महंगा बेचेंगे भाईजान। केला सरकारी कीमत 125 के बजाय 150 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी फी डब्बा 345 के बरअक्स 350 रुपए में बेचा जा रहा है और कीनू दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 135 के बजाय 600 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जिना अस्पताल में भी इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अफराद ने शिरकत की। रैली में शरीक अफराद का कहना था कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, आलमी दुनिया इस मसले का पुरअमन हल निकाले। रिपोर्ट करेंगे। अस्पताल में इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। इस्लामी जमीयत तुलबा के ओहदेदारों ने कहा कि भारत गुज़श्ता कई बरस से कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढाए हुए है, आलमी दुनिया इस मसले का पुरअमन हल निकाले। आज हमारे निकलने का मकसद यही है कि हम उसके साथ इजहार यकजहती करें। हम हमारे दिलों के अंदर भी उनके लिए वही दर्द है, वही एहसास है जो उन पे बीत रही है।
ہم ہمیشہ اس تاریخ کے ذریعے یا وقتاً فوقتاً اسلامی جمعیت طلبہ اس طرح کی ریلیوں کے انعقاد کر کے احتجاجوں کے انعقاد کر کے ہم اس چیز کا باور کرواتے ہیں کہ ہم اس پورے کے پورے جو بھارت کی جانب سے کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ریلی میں شامل شرکا کا کہنا تھا کہ وہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے۔ کیمرامین شاہزیب کے ہمراہ ابراہیم رین، سٹی 21۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کی قیادت میں مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، جس میں منتخب نمائندوں اور اساتذہ سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مظلوم کشمیری بھائیوں کی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ اورنگی ٹاؤن آفس سے چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کی قیادت میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد۔ جمیل ضیاء بولے، بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے جدوجہد کو 74 برس گزر گئے، اب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی منزل قریب ہے۔ جدوجہد میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستانی فوج جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، پاکستانی عوام اپنے جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہے۔ وائس چیئرمین اورنگی ٹاؤن عفان صغیر انصاری اور میونسپل کمشنر آغا فہد حسین بولے، بھارت کے خلاف نبرد آزما مظلوم کشمیری اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، وطن عزیز کا ہر شخص ان کی جدوجہد میں ساتھ ہے۔ ہم اس وقت واک کر رہے ہیں اور ہم یہ پرعزم ہیں اس بات کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کو آزادی ملے گی، کشمیر بنے گا، پاکستان انشاءاللہ ضرور بنے گا اور ہم سب ایک ساتھ ہیں، ہم سب پاکستانی ایک ساتھ ہیں۔ پاکستانی اور کشمیری پرچم تھامے ریلی کے شرکا نے بھارتی قبضے کے خلاف اور نہتے کشمیری بھائیوں کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ گلشن اقبال کے گراؤنڈ میں نیلم سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن جاری ہے، جس میں کشمیر کی 10 ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ آرگنائزر اعجاز مغل کہتے ہیں کشمیریوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اچھی روایت ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد حماد۔ ہوا میں ہے اور فیلڈر گیند کے نیچے اور یہاں پر ٹیک ڈراپ اور کیا سیکنڈ میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کشمیر ڈے پر کراچی میں کرکٹ کا میدان سج گیا، کشمیر کی 10 ٹیمیں بھی ایکشن میں۔ کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے گلشن اقبال کے گراؤنڈ میں نیلم سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن جاری ہے۔ ایونٹ میں 20 سے زائد ٹیمیں مد مقابل ہیں، جن میں سے 10 ٹیمیں کشمیر سے کراچی پہنچی ہیں۔ گیند ہوا میں ہے اور فیلڈر گیند کے نیچے اور یہاں پر ٹیک ڈراپ اور کیا سیکنڈ میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آرگنائزر اعجاز مغل کہتے ہیں کشمیر ڈے کے موقع پر ہر سال یہ ٹورنامنٹ منعقد کرتے ہیں تاکہ تمام کشمیری بھائی ایک جگہ جمع ہو کر انجوائے کر سکیں۔ جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اکٹھا کرنا، لوگوں کو بتانا اور پھر ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ جب ہم نے ٹورنامنٹ سٹارٹ کیا تھا تو میرے ہاتھ سے 15 سے 20 ہزار سے سٹارٹ کیا تھا، آج الحمدللہ ہمارے ٹورنامنٹ کا بجٹ 25 سے 30 لاکھ روپے ہو گیا ہے۔ تو صرف کشمیر کی یکجہتی کے لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وادی نیلم سے آئی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا ایک زبردست تجربہ ہے۔ کشمیر سے ہمارے گیسٹ آتے ہیں، ایک اچھی اپرچونٹی ملتی ہے لڑکوں کو اپنا ٹیلنٹ کو شو کرنے کی، اور اس کے علاوہ جو ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو اوور آل ایک اچھا انیشیٹو ہے یہ۔ اس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں نیلم کرکٹ لیگ کے حوالے سے۔ ہماری نیلم ویلی کا یہ ایک قسم کا ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ سٹارٹ ہے اور اس میں ہم پرجوش ہوتے ہیں، پوری سال کی کرکٹ ایک طرف اور ایک طرف۔ نیلم سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں ٹورنامنٹ کے فاتح ٹیم کو 1 لاکھ اور رنر اپ کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل آج رات کو کھیلا جائے گا۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ اور ناظرین، بوہرا کمیونٹی کی جانب سے بہادر آباد اربن سپورٹس ارینا میں کرکٹ لیگ کا میلہ سج گیا، بچوں بڑوں سب نے کھیل کا مزہ لیا۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیں۔ کے لیے بورا کمیونٹی کی جانب سے باکس کرکٹ لیگ کا انعقاد کیا گیا۔ زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر بورا کمیونٹی کے افراد نے بہادر آباد کے اسپورٹس ارینا میں چھکے چوکے لگائے۔ ٹورنامنٹ میں شریک کھلاڑیوں کا کہنا تھا صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ سوشل میڈیا سے ہٹ کر کھیلوں کی سرگرمیوں میں آئیں۔ بالکل بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر اسپورٹس سے تعلق نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی اسٹیمنا اور یہ سب چیزیں کیسے مینٹین ہوں گی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر بڑی عمر کے بھی لوگ جو ہیں 50 پلس بھی یہ ایکٹیویٹی میں ہونے چاہیے، کھیلنا چاہیے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف تھوڑے سے متوجہ ہوں، تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ یہ ٹورنامنٹ کو آرگنائز کیا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ ابھی ٹورنامنٹ چل رہا ہے
और ये इवेंट जो है वो माशाल्लाह अभी तकरीबन 9 बजे तक ये इसकी इख्तिताम होगी। खिलाड़ियों का कहना था 40 से 50 साल उम्र के अफराद को भी खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत रहें। तो बेसिकली कहा जाए ये इंडोर एक्टिविटी है, इंडोर है, बॉक्स क्रिकेट है, लेकिन इसमें यहाँ पे फिटनेस आपका पता चलता है, लोग वार्म अप होते हैं, और दूसरा ये है कि आपस में खेलते हैं, इसके बॉन्डिंग भी होती है, सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ती है। ये तो मैं समझता हूँ आज मैं काफ़ी 7 साल के बाद ये क्रिकेट खेला हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये हर हफ्ते होनी चाहिए। यंगस्टर तो आके खेले ही खेले, हमारे एज के भी लोग आके अपनी हेल्थ रिकवरी, हेल्थ की फिटनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के अंदर। क्रिकेट लीग में 16 टीमें मध्य मुकाबिल थीं। तमाम टीमों को 4 ग्रुप में तकसीम किया गया था। टूर्नामेंट में खेलने वाले हर उम्र के अफराद ने खेल को खूब इंजॉय किया। कैमरामैन मोहम्मद शहरियार के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।